ایران سے جنگ جلد ختم ہو جائے گی، امریکہ کو کامیابی حاصل ہوگی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ، ایران کے ساتھ جنگ نہیں چاہتے تھے لیکن جوہری خطرہ روکنے کے لیے جنگ کرنا پڑی۔ ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ صدر ٹرمپ کا تقریب سے خطاب، کہا امریکہ کے پاس دنیا کی بہترین فوج اور معیشت ہے، بس معمولی رکاوٹ آئی۔ ویتنام، افغانستان میں طویل عرصے تک جنگیں جاری رہیں۔ ایران ایک مشکل مگر ذہین ملک ہے۔ امریکی افواج نے ایران کی بحری صلاحیت ختم کر دی، 158 جہاز تباہ کر دیے۔ امریکی بحری جہاز پر کیے گئے 111 راکٹ حملوں کو ناکام بنایا گیا۔ لبنان اسرائیل کے درمیان 10 روزہ جنگ بندی کا معاہدہ، امریکی صدر ٹرمپ کا اسرائیل لبنان جنگ بندی پر بیان۔ امید ہے اس اہم دور میں حزب اللہ اچھا رویہ اختیار کرے گا۔ حزب اللہ اگر اچھا رویہ اختیار کرتا ہے تو یہ ان کے لیے بہت اچھا لمحہ ہوگا۔ مزید قتل نہیں ہونے چاہیے، آخر میں امن ہونا چاہیے۔ ایران کے ساتھ ڈیل فائنل ہوئی تو میں بھی پاکستان جا سکتا ہوں، ڈونلڈ ٹرمپ کا اعلان۔ کہا ایران سے مذاکرات میں اچھی پیش رفت چل رہی ہے، مذاکرات اسی ہفتے کے آخر میں ہونے کی توقع ہے۔ ہمارا موقف واضح ہے کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہونے چاہیے۔ ایران ایٹمی ہتھیار نہ رکھنے پر رضامند ہے۔ اگر ایران کے ساتھ ڈیل نہ ہوئی تو دوبارہ جنگ ہو سکتی ہے۔ پاکستان نے بہت زبردست کردار ادا کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کا کردار مثالی ہے۔ دنیا بھر میں 9 جنگوں کو ختم کرنا میرے لیے اعزاز رہا اور یہ میری 10ویں جنگ ہوگی جسے جلد ختم کر دیا جائے گا۔ پاکستان کی سفارتی کوششیں رنگ لانے لگی۔ ایران کے بعد لبنان میں بھی 10 روزہ جنگ بندی، امریکی صدر ٹرمپ کا اعلان۔ پاکستانی وقت کے مطابق جنگ بندی کا آغاز آج رات 2 بجے سے ہوگا۔ امریکی صدر نے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو اور لبنانی صدر جوزف اون سے ٹیلی فونک گفتگو کے بعد جنگ بندی کا اعلان کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ امن قائم کرنے کے لیے 10 دن کی جنگ بندی شروع کریں گے۔ منگل کے روز دونوں ممالک نے 34 سال میں پہلی بار واشنگٹن میں ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران وزیر خارجہ مارکو روبیو اور امریکی افواج کے چیئرمین جنرل ڈین کین بھی موجود تھے۔ میں نے دونوں کو ہدایت کی کہ وہ اسرائیل اور لبنان کے ساتھ مل کر پائیدار امن کے حصول کے لیے کام کریں۔ مشرق وسطی جنگ، پاکستان عالمی سفارتی محاذ پر سرگرم۔ وزیراعظم شہباز شریف سعودی عرب اور قطر کے بعد ترکیہ پہنچ گئے۔ پرتپاک استقبال، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی متحرک۔ ایران میں اہم ملاقاتیں، وزیراعظم کی دوحہ میں امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے ملاقات۔ امیر قطر نے خطے میں کشیدگی کم کرنے اور سفارتی مکالمے کو فروغ دینے میں پاکستان کے اہم کردار کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں کی کشیدگی میں کمی کی کوششوں کی حمایت، توانائی کی ترسیل کے نظام کو بلا تعطل جاری رکھنے پر اتفاق۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ ملاقات میں قطر کے عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار، دو طرفہ تعلقات کا جائزہ لیا، دفاع اور توانائی سمیت اہم شعبوں میں تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی سعودی ولی عہد سے بھی 2 گھنٹے طویل ملاقات ہوئی۔ جنگ بندی میں کردار اور اسلام آباد میں ہونے والے تاریخی امن مذاکرات سے متعلق حالیہ پیش رفت سے آگاہ کیا۔ وزیراعظم کی ترکیہ میں ترک صدر رجب طیب ایردوان اور دیگر عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں متوقع ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ایرانی فوج کے خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر آمد، میجر جنرل علی عبداللہ سے ملاقات، دو طرفہ امور اور باہمی دلچسپی کے معاملات پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ فیلڈ مارشل کی ایرانی پارلیمنٹ اسپیکر باقر قالیباف سے بھی اہم ملاقات، باہمی تعلقات اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے علاقائی امن، سیکیورٹی، تعاون اور جاری سفارتی کوششوں پر گفتگو کی۔ پاکستان کی جانب سے مذاکراتی عمل کو آگے بڑھانے پر بھی زور دیا گیا۔ امریکہ پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کا معترف، پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کے لیے مثبت کردار کی تعریف۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ کا کہنا ہے کہ ایران سے اگلا مذاکراتی دور اسلام آباد میں متوقع ہے۔ پاکستان واحد ثالث ہے۔ پاکستانی مذاکرات میں غیر معمولی ثالث ثابت ہوئے ہیں۔ جنگ بندی سے متعلق پاکستان کی سنجیدہ کوششوں کو سراہتے ہیں۔ امریکہ کی جانب سے کسی بھی جنگ بندی میں توسیع کی درخواست نہیں کی گئی۔ امریکہ ایران کے ساتھ معاہدے کے حوالے سے پرامید ہے۔ مذاکرات مثبت سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایران کو دہشت گرد کہنے والے خود دہشت گرد ہیں جو جب چاہیں جہاں چاہیں کسی کو بھی قتل کر دیتے ہیں۔
ईरानी सदर मसूद पेजेश्कियान कहते हैं कि ईरान की शहरी तंसीबात स्कूलों और अस्पतालों पर हमलों का बैनुल-अक़वामी कानूनी और इंसानी उसूलों के तहत कोई जवाज़ नहीं। ये हमले शर्मनाक हैं। ईरान जंग और अदम इस्तेहकाम नहीं चाहता। हमने हमेशा दीगर ममालिक के साथ मुकालमे और तामीरी रवाबित पर जोर दिया। ईरानी नायब सदर रजा आरिफ का कहना है कि हम अपने मुतालबात के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। जंग के बाद खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बदल जाएगा, पाबंदियां बेमानी हो जाएंगी। आपदा हुर्मुज़ को हमारे कौमी मफादात के मुताबिक मुनज़्ज़म किया जाना चाहिए। आपदा हुर्मुज़ पर नाकाबंदी बरकरार, डील न हुई तो दोबारा जंग के लिए तैयार हैं। अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्सेथ की जनरल जेनकिन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ईरान के लिए पैगाम है कि हम आप पर नजर रखे हुए हैं। ईरानियों को मालूम होना चाहिए कि हमारी और उनकी सलाहियतों का कोई मुकाबला नहीं। अमरीका अब भी पहले की तरह मजबूत है। ईरान को बताया कि हम जानते हैं कि आप कौन से फौजी असासे मुंतकिल कर रहे हैं। अपने फैसले ईरान को अक्लमंदी से करना होंगे। किसी भी सूरत ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। ईरान कहता है कि वो आपदा हुर्मुज़ कंट्रोल कर रहा है, उसकी अपनी कोई बहरिया नहीं। तिजारती जहाज़ों को निशाना बनाने की धमकी कंट्रोल नहीं, ये बहरी क़ज़ा की है। जब तक ज़रूरत होगी हम आपदा हुर्मुज़ की नाकाबंदी बरकरार रखेंगे। आपदा हुर्मुज़ में ट्रैफिक पर अमरीकी बहरिया का कंट्रोल है। ईरान को झुकाने का ख्वाब दुश्मन को कब्र में ले जाएगा। ईरानी आर्मी चीफ की अमेरिका और इसराइल को वार्निंग। कहा, हमें अपनी कौम पर फख्र है, सलाम पेश करता हूँ। ईरानी फिजाइया और नेवी को तबाह करने के दुश्मन के दावे गलत हैं। हमारी फिजाई और नेवी पहले से ज्यादा मजबूत है। इस्लामाबाद में एक बार फिर मुज़ाकरात की मेज सजने को तैयार। सिक्योरिटी इंतजामात सख्त, नाकों पर चेकिंग बढ़ा दी गई। रावलपिंडी इस्लामाबाद में ट्रांसपोर्ट अड्डे ताहुक पेशानी बंद। रेंटे कार और टूरिज्म सर्विसेज भी मुअत्तल। आज से मोटरवे और जीटी रोड के जरिए भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को दोनों शहरों में दाखिल होने की इजाजत नहीं होगी। जराये के मुताबिक अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का अगला दौर इस्लामाबाद में मुतवक्के है। सिक्योरिटी इदारों और इस्लामाबाद इंतजामिया को इंतजामात करने की हिदायत। पंजाब के 10 अजला से पुलिस की भारी नफरी तलब। इस्लामाबाद में 18,000 एहलकार तैनात किए जाएंगे। टॉक्स के दौरान शहर में मकामी तातीलात का इम्कान। मोबाइल सर्विस मुअत्तल रखने की तजवीज़ भी ज़ेरे गौर। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही मुल्क भर में बिजली गायब। शहरी दोहरी अजियत में मुब्तला। लोड शेडिंग का हुकूमती ऐलान करदा 2.25 घंटे का शेड्यूल 10 से 16 घंटे तक पहुंच गया। बिजली चोरी वाले इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटे से जायद। रावलपिंडी इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आवाम के लिए घरों में सुकून, न दफातर में राहत। बाजारों में दुकानदारों का पारा हाई। गैर एलानिया लोड शेडिंग ने कारोबार भी छीन लिया। किफायत जारी पॉलिसी के तहत रात 8 बजे दुकानें बंद करने की तलवार ने दुकानों के अखराजात और मुलाजमीन की तनख्वाहें देना भी मुहाल बना दिया। कई इलाकों में पानी की सप्लाई भी मुतासर। बिजली पर चलने वाले कारखाने बंद। मजदूर और बेरोजगार सालाना इम्तिहानात देने वाले तुलबा को भी मुश्किलात का सामना। दिन के औकात में लोड शेडिंग नहीं हो रही। वजीर तवानाई अवैस दगारी का दावा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मुल्क में लोड शेडिंग की वजह से अमेरिका ईरान जंग दीगर ममालिक की निस्बत पाकिस्तान में सूरत हाल काफ़ी बेहतर है। पीक टाइम में लोड शेडिंग पर माजरत खा है। गैस न होने और पन बिजली की कमी से लोड शेडिंग का सामना है। बिजली की तलब 16,500 मेगावाट से बढ़ी तो गैस की ज़रूरत पड़ती है। लोड शेडिंग आर्जी है, जैसे ही गैस दस्तियाब होगी लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। हमने हमेशा आवाम को अंधेरों से निकाला। मौजूदा हालात ऐसे हैं कि हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं है। ईरान अमेरिका जंग और आपदा हुर्मुज़ की नाकाबंदी के बायस हमें गैस नहीं मिल रही। इस वक्त हमें बिजली के 4,000 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना है। देही इलाकों में एक जैसी लोड शेडिंग की जा रही है। मौसम अच्छा हुआ तो लोड शेडिंग भी कम हो जाएगी। आवाम को ज्यादा से ज्यादा सहूलियात की फराहमी तरजीह है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का वीडियो पैगाम। कहा, ईरान में जंग के पूरी दुनिया पर मुआशी असरात मुरतब हो रहे हैं। जंग के नतीजे में मुआशी असरात का बोझ महंगाई की सूरत में आवाम उठा रहे हैं। ईरान जंग शुरू हुई तो वफाकी हुकूमत ने 50% सब्सिडी दी थी। वफाकी हुकूमत ने सूबों से भी मदद मांगी कि वो आवाम को मजीद सब्सिडी दें। वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर सूबाई हुकूमतों ने ट्रांसपोर्टर्स को सब्सिडी दी। पाकिस्तान की क़यादत कोशिश कर रही है कि जंग का मुकम्मल खात्मा हो।